Good afternoon, guys. Next, we are starting in second unit. So, second unit means slide set electronic devices. So, these basics of the electronic devices because of first topic in PN junction diode. Okay, PN junction diode. Diode means diode is as a electronic device. Okay, diode as a electronic device. So these diodes we have to interfacing one of the positive and negative terminal, positive terminal and negative terminal. That means positive and negative. Okay, cathode and anode, anode and cathode. Anode is the positive terminal, cathode is negative terminals. So these positive and negative terminals, then how to working internal structures with basics of PN junction diode. Okay, see that basics of PN junction diode. This PN junction is the particular boundary between the P regions semiconductors crystal. Okay, N region and P region semiconductor crystals. These PN junction consists of two semiconductor regions. Okay, what is the opposite type? Such junction show the pronounced rectifying behavior. They are also called as a PN diode. Okay, that means is an analogy with vacuum diodes. These PN junction diode, see that guys, P type and N type. Okay, P type and N type. See the block diagram, cross sections of PN junction diode, P type and N type. So P type means positive terminals, N type means negative terminals. Okay, P type is the anode, N type is cathode. So these anode and cathode we have to interfacing some supply. Okay, supply or battery. Okay, battery. So see that these PN junction diode consists of two semiconductor regions in opposite diode I have shown the figure. P type within the capacitor density Na, capacitor density Na. See that P equal Na and N equal Nd. N equal Nd, that is the cathode. So battery is Va, voltage. Okay, battery is Va, that is a voltage. We will assume the unless state otherwise, that is doped the regions uniformly depends upon the transitions between the two regions in abrupt. abrupt. They refer to the structure as the abrupt the PN junctions. So these PN junction diode. So the see the block diagrams. Okay, P type material and N type materials. So ఈ P type N type materials చూడండి, ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది పీ టైప్ మెటీరియల్ అండ్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్. సో ఈ పీ టైప్ మెటీరియల్స్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ రెండు వస్తాయి. సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ రెండు ఒక అనుసంధానం చేస్తేనే, అనుసంధానం మీన్స్ ఇంటర్ఫేసింగ్స్, ఇంటరాక్టింగ్, ఈ రెండు ఇంటరాక్ట్ అవుతేనే మనకి ఒక సర్కిల్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎల్ఈడి అనేది ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. చూడండి ఇక్కడ టోటల్లీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉన్నాయి. సో పాజిటివ్ మీన్స్ పీ చార్జెస్, నెగిటివ్ మీన్స్ ఎన్ చార్జెస్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఉన్నాయి, నెగిటివ్స్ వచ్చేసరికి తక్కువ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఈ పాజిటివ్ సర్కిల్స్ మొత్తం ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తాయి, నెగిటివ్ పక్కకు వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు పాజిటివ్ సర్కిల్స్ ఇటు వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకి సప్లైని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ నెగిటివ్ సైకిల్ పాజిటివ్ సైడ్కి వస్తాయి. పాజిటివ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. సో అప్పుడు మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో థియరీ మొత్తం ఒకటే. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద థర్మల్ ఎక్విప్మెంట్ ఈక్వలిబ్రమ్. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి సీ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. The frame level in the p-type and n-type semiconductors must be equal to the requirement for the constituent frame level
purchase. This n-type semiconductor frame, the level down they consist of the p-type semiconductors. Frame level shown in the figure. These shown in the figures. First, positive cycle uh, after the some electrons to reducing some electrons, automatically we can decrease the waveforms. Okay, చూడండి xp పాజిటివ్ xn ఈజ్ అ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి జీరో కంటే ముందు ఉంది కాబట్టి ఇది మైనస్లో ఉంది, అది ప్లస్లో ఉంది. సో పీ టైప్, ఇది ఎన్ టైప్. పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎప్పుడు హై రేంజ్లో వస్తుంది, ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ మొత్తం లోలో ఉంటుంది. ఎందుకని పీ టైప్ మీన్స్ పాజిటివ్, ఎన్ టైప్ మీన్స్ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి ఎలక్ట్రాన్స్కి వెళ్ళే కొద్దిగా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జంక్షన్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంప్యూరిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇలిరేటింగ్ స్పేస్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో ఇందులో మనకి పీ టైప్, ఎన్ టైప్, ఓకే, పైన పాజిటివ్ కింద నెగిటివ్. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్స్కి ఇందులో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ పాజిటివ్ ఎక్కువ ఉంటే విడ్త్ కూడా పెరుగుతుంది, తక్కువ ఉంటే విడ్త్ తగ్గుతుంది. ఈ టూ కర్వ్స్ చూడండి ఒకసారి మీకే అర్థమవుతుంది, డిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఇది మెయిన్ జంక్షన్ పొటెన్షియల్. ఈ పొటెన్షియల్ జంక్షన్కి ఫార్ములాస్ పక్కన పెట్టేయండి. ది బుల్ట్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్. మీకు ఇంకా సెమీకండక్టర్ డయోడ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి. సెమీకండక్టర్ డయోడ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద రీజన్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్లోకి నెగిటివ్కి వస్తాయి, నెగిటివ్లోకి పాజిటివ్కి వస్తున్నాయి. సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్కి వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఇక్కడ VD ఈక్వల్ 0 volts. సో ఈ VD ఈక్వల్ 0 volts మీన్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చినప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ జీరోలో వస్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ ఇంటర్ఫేస్ చేస్తావో అప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ మెటల్ కంటెంట్. సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ డయోడ్. చూడండి ఇక్కడ డయోడ్ VD ఈక్వల్ 0, ID ఈక్వల్ 0 mA. ఓకే, వోల్టేజ్ ఎప్పుడు వోల్ట్స్లో ఉంటుంది, కరెంట్ ఎప్పుడు ఆంపియర్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్, పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్. సో ది పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్స్ చూడండి ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇంటర్ఫేస్ చేసాం, బ్యాటరీ. సో బ్యాటరీ మీన్స్ పీ టైప్, ఎన్ టైప్, ఎన్ టైప్కి నెగిటివ్, పీ టైప్కి పాజిటివ్ ఇంటర్ఫేస్ చేసాం, దట్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. అదే రివర్స్ బయాస్ అయితే ఎన్ టైప్కి పాజిటివ్, పీ టైప్కి నెగిటివ్. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇది రివర్స్ బయాస్. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్కి రివర్స్ బయాస్కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ఫేస్ గ్రౌండ్ ఆర్ VCC. VCC ఈజ్ అ పాజిటివ్, 0 ఈజ్ అ గ్రౌండ్. VCC ఎప్పుడు పాజిటివ్ టెర్మినల్, గ్రౌండ్ ఎప్పుడు 0 టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్స్. సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్కి రివర్స్ బయాస్కి డిఫరెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ లాజిక్, దట్ ఈస్ లాజిక్ 0 ఆర్ లాజిక్ 1. లాజిక్ 1 means we have to interface in VCC volts. VCC means 5 volts. Okay, and logic 0 means 0 volts. Okay, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డయోడ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్. దట్ మీన్స్ ఈ డయోడ్లో మెయిన్ అసలు ఏముంటాయి, ఆ ఎన్ టెర్మినల్ ఏంటి, పీ టైప్ టెర్మినల్స్ ఏంటి, ఆ ఎన్ టైప్ పీ టైప్ టెర్మినల్స్కి లోపల ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఈ డయోడ్ మేడ్ ఆఫ్. సో సిలికాన్ SI అండ్ జెర్మేనియం JE. ఓకే, సిలికాన్ SE అండ్ జెర్మేనియం. నెక్స్ట్ సిలికాన్ SI and germanium JE are the two most common signal elements we are the used to make diode, a compound that is the commonly used of the gallium arsenide. Okay, so it's totally depending upon LEDs. సో మనకి ఇందులో ఎల్ఈడీస్ లోపల పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్స్, దట్ మీన్స్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. ఈ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ టెర్మినల్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్
two most commonly signal element. These signal element, one is the silicon, another one is the germanium. These silicon and germanium, the both of four group of elements. Okay, four group of elements, meaning they will have to valence of the electrons. Their structure allow them to grow up the space is called as a diamond shape. So see that is a totally silicon diode. ఈ సిలికాన్కి ఎంటైర్ 360 degrees. సో 360 degreesకి డైమండ్ షేప్లో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని సిలికాన్ అండ్ germanium transmit అవుతుంది. ది డయాగ్రామ్ అబౌవ్ షో ద 2D structures of the Si crystal. These light screen lines representation of the electronic bands made with the valence electronics is shared. Each Si atoms share the electrons with the each of its classified neighbors so that the valence band we have to fill the electrons. So ఈ electrons ని బేస్ చేసుకొని వర్టికల్ అండ్ హార్జెంటికల్లో ఫోర్ స్పేస్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటాయి. చూడండి ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్. సో దీస్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ వెన్ ద ఎక్స్ట్రా valency electronics are introduced, the materials such as the silicon n type materials in produced, the extra valence electrons are introduced by the putting impurities or dopants into the silicon. సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్లీ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ 5. ఈ 5కి ఎగ్జాక్ట్లీ 8 బ్యాండ్స్. ఈ 8 బ్యాండ్స్ని బేస్ చేసుకొని 2D డయాగ్రామ్స్ 8 బ్యాండ్ బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. చూడండి నెక్స్ట్ గో ఫర్ పీ టైప్. ఈ పీ టైప్ మెటీరియల్స్ సేమ్ బట్ మిడిల్లో వచ్చేసరికి +3 టెర్మినల్స్. ఓకే, 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో వచ్చేసరికి 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో వచ్చేసరికి 3 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. పీ టైప్, ఎన్ టైప్. సో యాక్సెప్టర్స్ స్పేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈ ఫీల్డ్. ఓకే, సో దానికి దీనికి ఎలా స్పేస్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది చెక్ చేయండి. హెచ్ ప్లస్ వచ్చేసరికి డ్రిఫ్ట్, హెచ్ ప్లస్ వచ్చేసరికి డిఫ్యూజన్స్ అండ్ డ్రిఫ్ట్. సో ఇలా పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్స్కి మూవ్ అయ్యే కొద్దిగా పిఎన్ జంక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి ది బయాస్డ్ పిఎన్ జంక్షన్. సో ఈ పిఎన్ జంక్షన్ పీ టెర్మినల్స్, ఎన్ టెర్మినల్స్, అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ పీ జంక్షన్, ఎన్ జంక్షన్కి మధ్యలో మనకి అప్లైడ్ మీన్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది వోల్టేజ్, ఇది కరెంట్, మెటల్ కండక్టర్ అండ్ ఓమిక్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో ఇది కరెంట్. ఈ కరెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు ది పిఎన్ జంక్షన్ ఈజ్ కన్సిడర్ ద బయాస్డ్ విన్ ద external voltage is applied. There are two types of the biases, forward bias and reverse bias. Those are described on this next slide. Okay, see that. So the bias of the PN junction diode, forward bias is applied for greater than 0, reverse bias is applied for less than 0. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ పీ టైప్కి 0 పాజిటివ్కి 0 ఇచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్, నెగిటివ్ 0 ఇచ్చినప్పుడు రివర్స్ బయాస్ అని. ఓకే, అదే ఇదంతా. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డయోడ్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డయోడ్, VD means bias voltage, ID means current through diode. ID is a negative for the reverse bias and positive for the forward bias. IS is the structures of the current. VBR means breakdown voltage and VPI is barrier potential voltage. Okay, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి VBR breakdown voltage. So ఈ breakdown voltage, when we are to increase the voltage levels, after that we are constant, after that we have to reducing some 0 point. Okay, 0 we have to reach some 0. After that we have to increase the some voltage level or current level. That is the properties of diode. Okay, next properties of diode means ID equal IS EVD by mu VT minus 1. That is the formula of forward bias and reverse bias. Next, diode circuit model.
These circuit diode circuit model, example the ideal diode model, anode and cathode. Okay, we have taken some LED. This diode is designed to allow the current to follow in the only one direction. The perfect diode would be a protect conductors, perfect conductors in the directions in forward bias, and perfect of insulator in the direction of reverse bias. In the maybe situations, by using the ideal diode approximations is acceptable. For example, assume the diode in circuit below of the ideal circuit. Okay, for example, చూడండి, okay, LED is the anode and cathode. So positive terminal is anode, negative terminal is cathode. ఈ anode కి some resistor value ఇచ్చావు, ఎంత 50 ohms రెసిస్టర్స్ ఇచ్చావు. ఈ 50 ohms రెసిస్టర్, దట్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్కి ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి, ఫార్వర్డ్ బయాస్కి ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ 5 volts, either positive 5 volts or negative 5 volts. Okay, so within V A greater than 0 diode is the forward bias and acting the perfect conductor. So ID is called VA by RS. VA equal 5 volts, RS means 50 ohms, totally 100 milli amperes. అది కరెంట్ రేటింగ్. ఓకే, కరెంట్ వచ్చేసరికి 100 మిల్లీ యాంపియర్స్ వచ్చింది, అది ఫార్వర్డ్ బయాస్కి. అదే రివర్స్ బయాస్కి అయితే ఎంటైర్ జీరో, ఎంటైర్ జీరో. నెక్స్ట్ డయోడ్ సర్క్యూట్ మోడల్, సెకండ్ వన్. Check it guys in two circuits. It's comparison between two circuit. ఈ సర్క్యూట్కి వచ్చేసరికి వితౌట్ కెపాసిటర్స్, ఈ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి విత్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, కంపేర్ చేస్తారా? అక్కడ ఎల్ఈడికి వచ్చేసరికి ఒక కెపాసిటర్, విత్ కెపాసిటర్, వితౌట్ కెపాసిటర్ సర్క్యూట్స్. నెక్స్ట్ డయోడ్ సర్క్యూట్ మోడల్. డయోడ్ సర్క్యూట్ మోడల్ మీన్స్ ఎల్ఈడి, కెపాసిటర్ అండ్ రెసిస్టర్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కెపాసిటర్ రెసిస్టర్ మొత్తాన్ని సిరీస్ కనెక్షన్స్. సో సిరీస్ కనెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి ఏంటనేది, వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది ఏంటనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ diode circuit models. Value of the idea of the three different diode circuit models: ideal diode model, ideal diode model with barrier potential voltage, ideal diode model with barrier potential and linear forward resistance. Okay, ID is the current 100 milliamperes, 94 milliamperes, 85.8 milliamperes. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ త్రీ డిఫరెంట్ డయోడ్. ఫస్ట్ వన్ ఐడియల్ బేరియర్ పొటెన్షియల్. బేరియర్ పొటెన్షియల్కి ఎంత వచ్చింది ఐడియల్ మోడల్కి? 100 మిల్లీ యాంపియర్స్. నెక్స్ట్ ద ఐడియల్ డయోడ్ విత్ బేరియర్ పొటెన్షియల్ 94 మిల్లీ యాంపియర్స్. నెక్స్ట్ ఐడియల్ బేరియర్ విత్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద లీనియర్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ దీనికి ఎంత వచ్చింది? 85.8 మిల్లీ యాంపియర్స్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక టేబులర్ ఫామ్. ఓకే, ఈ టేబులర్ ఫామ్కి సమ్ క్యూ పాయింట్స్. సో ఈ క్యూ పాయింట్స్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్, in Q point is of the diode
quicksand or no signal conditions in Q point obtained of the graphically representation. Graphical representation ID equal VA minus V pi by RS. ఓకే, ఈ ఆర్ఎస్కి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇది క్యూ పాయింట్. సో ఈ క్యూ పాయింట్కి మూడింటికి మూడు డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, ది ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ curve below is the for the silicon diode. The Q point, this example is located 0.7 volts or 5.3 milliamperes. సో ఇది గ్రాఫికల్, ఇది క్యూ పాయింట్. ఈ క్యూ పాయింట్కి ఇంక్రిమెంట్ ఎలా డిక్రిమెంట్ ఎలా అవుతుంది ఏంటి అనేది అది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ది డైనామిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్ mathematically determine the inverse of the slope transconductance curve. Therefore, these equations for the dynamic resistance RF equal mu V2 by ID. Okay, the formation base చేసుకొని ఈ డైనామిక్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా therefore ID equal 6 volts minus 0.7 volts by 1000 millivolts. So that is the 5.2 milliamperes. సో ఈ మిల్లీ ఆంపియర్ కరెంట్ వాల్యూ వోల్టేజ్కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మీన్స్ 4.9 ohms. Okay, there are three types of the diode. This diode, PN junction diode, GINA diode, Schottky diode and Shockley diode. Okay, Shockley diode, light emitting diode. So totally photodiode, total 6 types: photodiode, light emitting, Schottky, GINA diode, PN junction diode. There are totally 5 types. Okay, these 5 types, just PN junction diode, anode and cathode. Okay, next GINA diode ko వచ్చేసరికి సేమ్ anode and cathode, but schematic symbol for GINA diode symbol. Next one, Schottky diodes. This Schottky diode means same symbol different but directions same. Next, Schottky diode means symbol different but that is also same purpose. Next, go for light emitting diode, that is the LED but purpose is same but indicator is different. Okay, that is a LED, light emitting diode. Okay, so it's totally depending upon PN junction diodes. These PN junction diode in different variations, different types, different functionalities, different waves, biases. Okay, materials is totally entire PN junction concept of. This is the second unit, first topic. Okay, next topic continue for tomorrow guys. ఒకసారి చూడండి, ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ మెటీరియల్ పంపించాను, చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది. సో ఆటోమేటిక్గా ఒకసారి చూస్తే వచ్చేస్తుంది, బట్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ టైం కదా, దీంట్లో అన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మెయిన్ పాయింట్స్, ఆ మెయిన్ పాయింట్స్లో బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ మెయిన్ అండ్ కండిషన్స్ మెయిన్. సో నేను ఆల్రెడీ మళ్ళీ PDF మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేశాను, అది కూడా పంపిస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే.